لیکن عدالت نے صحیح بات تو یہ ہے کہ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ان کی پذیرائی نہیں کی ہے. اور ویسے بھی ہماری تو پہلے دن سے شکایات یہی تھی کہ آپ ان کو کیوں اتنی زیادہ ڈھیل دے رہے ہیں, بار بار جسمانی ریمانڈ کیسے آپ دے رہے ہیں. اگرچہ جسمانی ریمانڈ وہ کہتے تھے نہیں ہے, کیونکہ جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کو لے کر جانا تھانے میں اور یا ہیڈ کوارٹر میں, اور پھر جو ہے جگراتا دینا یا جس انداز سے تفتیش کرنا ہو مقصود ہو. تو یہاں تو صرف آپ کو تفتیش کے لیے ہی ہے, اور وہ تفتیش پر اگر ضمانت پر بھی ہو تب بھی تفتیش ہو سکتی ہے. جو دلائل دیے گئے ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا دلائل دیے ہیں آپ نے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ براہ راست جو ہے ٹرانسفر کر دیے ہیں خزانے میں, سرکاری خزانے میں منتقل کر دیے ہیں. سپریم کورٹ نے خود, جو وہ نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ نے جو بھیجے تھے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں, جس میں محترم ریاض ملک صاحب کے ذمے 460 ارب روپیہ ان پر ڈالا گیا تھا کہ انہوں نے جو زمین سندھ میں خرید کی ہے وہ کم قیمت پہ خرید کی ہے, اور 460 ارب روپیہ ان کے ذمے سپریم کورٹ نے ڈال کر اور قسطیں کر دیں, اور رجسٹرار کو کہا کہ آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں گے جس میں یہ 460 ملین روپیہ جب تک نہیں آئے گا آپ اس کو امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے بنا دی گئی. تو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں یہ 2-3 دن پہلے جو ہوا تھا, میں نے پچھلی اس پہ عرض کیا تھا, انہوں نے ریاض ملک صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا, تمام فریقین کو بلایا ہوا تھا. انہوں نے اسی پچھلے ہفتے جو فیصلہ کیا ہے, انہوں نے اس کے تابع 35 ارب روپیہ, 190 ملین کا 35 ارب روپیہ بنتا ہے, وہ 35 ارب روپیہ انہوں نے وہاں سے نکال کے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ جو کہ بحریہ ٹرسٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹس واجبات کے زمرے میں بنایا گیا تھا, اس میں سے نکال کے انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کے سپورٹ کر دیں, سرکاری خزانے میں دے دیں. سو 190 ملین سیدھا جو ہے وہ سرکاری خزانے میں آ گیا. تو سائفر یہ کیس تو ختم ہو گیا, القادر والا کیس ختم ہو گیا. نیب کی ٹیم اس 5 یا 3 روزہ ریمانڈ سے 15 نومبر سے اب تک مسلسل تفتیش کر رہی ہے. کیا نکالا انہوں نے؟ یہی نکالا ہے کہ 190 ارب جو ہے ان کو نہیں ملی کمیشن. اگر وہ برآمدگی کرتے اپنے کھاتے میں تو وہ اس میں سے اپنی کٹوتی لیتے, وہ سیدھا کا سیدھا 100. اور ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس نے براہ راست رقم برطانیہ سے جو ہے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں. تو اگر آپ کو مقصود ہے یہ 190 ملین پاؤنڈز, تو آپ سپریم کورٹ میں درخواست دے کے یہ جہاں بھی چاہتے ہیں منتقل کروا لیں. نیب لینا چاہتی ہے لے لے, یا وفاقی حکومت اگر لینا چاہتی ہے تو کابینہ جو ہے قرارداد دے یا ایک درخواست دے سپریم کورٹ میں اور لے لے. ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے پاس ایک دھیلا اس میں سے نہیں آیا, تو پھر آپ عمران خان سے کیوں تفتیش کر رہے ہو, بشرا بی بی سے کیوں تفتیش کر رہے ہو, جب ان کے پاس تو آیا ہی نہیں ہے اور ان کا لینا دینا بھی اس میں نہیں ہے جو 190 ملین پاؤنڈ جو براہ راست آئے ہیں. اور یہ بات پچھلے ہفتے طے کر دی سپریم کورٹ نے کہ 190 ملین پاؤنڈ 35 ارب روپیہ وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اپنے اکاؤنٹ سے, جو رجسٹرار کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا, جو 460 ارب روپے کے جو ملک ریاض صاحب پر جو ہے وہ واجبات طے کیے تھے سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن میں جو اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا اس میں سے سپریم کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کے برابر 35 ارب روپیہ وہ حکومت پاکستان کو ترسیل کر کے دے دیا.
سو وہ 190 ملین والا قصہ ختم ہو گیا. جو اس کے علاوہ ملک ریاض نے اس میں جمع کروائے تھے 460 ارب روپے کے دینے میں جو باقی جمع کروائے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ سندھ حکومت، کیونکہ یہ سندھ کی جو ہے زمین تھی، اراضی تھی، جس کو ملک ریاض صاحب نے لیا تھا، جس کی سپریم کورٹ نے کہا قیمت کم دی گئی ہے، جس کا تعین کرنے کے بعد 460 ارب کا انہوں نے ان کے ذمہ واجبات لگائے، اور جس پر اکاؤنٹ رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ تھا، اس میں سے وہ طے ہو گیا. اور باقی کی رقم جو تھی وہ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ترسیل کر دی جائے، اور اس میں امپلیمنٹیشن اس وقت تک ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی اوور واچ رہے گی اس پر امپلیمنٹیشن، جب تک 460 ارب روپیہ وہ مکمل ان کا جو ہے واجبات ادا نہیں کر دیے جاتے. موسیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے عدت میں نکاح والا، آج اس کے خلاف مذہبی طبقوں کا باہر احتجاج بھی ہوا، اس طرح کا کوئی معاملہ آپ نے سنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون دار چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ ان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا وشس قسم کی ایک یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان کو صرف داغدار کرنے کے لیے، صرف میڈیا ٹرائل کے لیے کی جا رہی ہے. ایسی ہی کمپلینٹ تو پہلے ڈسمس کر دی ہے 2 دن پہلے اسی میجسٹریٹ نے. انہی میجسٹریٹ صاحب نے ایسی ہی کمپلینٹ کو اس مدعی نے جس نے دائر کی تھی، اس نے واپسی کی درخواست دی، اور عدالت میجسٹریٹ نے اس کو جو ہے واپس دے کر اس کو خارج کر دیا اس مقدمے کو. سنیں، ابھی جو درخواست مانیکا سے دلائی گئی ہے وہ ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے، ابھی وہ انکوائری سٹیج پر ہے، ابھی وہ سرسری اس کے شواہد ہوں گے، ابھی تو طلب بھی نہیں کسی کو کیا گیا ہے. وہ 203 ضابطہ فوجداری میں خارج بھی ہو سکتی ہے. سو اس لیے اس میں تو نہ تو خان صاحب کو کوئی فکر ہے، اور نہ ہی خان صاحب یا بشرا بی بی پر کوئی حرف آ سکتا ہے. وہ اتنی فضول درخواست ہے کہ اس کو اگر یہاں لا کے ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، اس طرح کا آج کیا گیا ہے آپ کے سامنے جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، اس طرح کے کموشن چاہتے ہیں، یہ ایک فساد چاہتے ہیں اس ملک میں، اور اس فساد کو کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن کو مؤخر کرایا جائے، جو پی ٹی آئی نہیں ہونے دے گی. خان صاحب نے کہا ہے ہم ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہمارے جو ہے یہ اپنا چیتے جو ہمارے قائم اور دائم اور کھڑے ہیں، پہلا انہی کا استحقاق ہے، ہم ان کو پورا تحفظ بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ٹکٹیں بھی انہی کو ملیں گی. نیب تفتیش، نیب آپ کو پتہ ہی ہے سپریم کورٹ آج سے نہیں بہت پہلے سے کہہ چکی، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے. یہ شکست و ریخت اور توڑ پھوڑ کرنے کا ایک ادارہ ہے. یہ سیاسی انتقام لینے کا ایک ادارہ ہے. یہ ہمیشہ حکومت بدقسمتی سے اس کو باندھی اور لونڈی بنا کے استعمال کرتی ہے تاکہ کسی کو جو ہے بابا سلاسل کیا جائے. اور پھر دیکھیں کس طرح سے جو بادشاہ سلامت تشریف لائے ہیں ان کے لیے کس طرح سے نیب سہولتیں پیدا کرتی جا رہی ہے، اور ان کے کس طرح سے کیسز جو ہیں وہ داخل دفتر کر کے خارج کیے جا رہے ہیں. اور یہ کل سے جو شروع ہونے جا رہا ہے بادشاہ سلامت کا مقدمہ عدالت عالیہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے چلائیں گے ماشاءاللہ، اور ان کا بھی رزلٹ آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کو بھی مخلصی مل جائے گی، کلین سلیٹ، اور پھر کہیں گے دیکھا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ مقدمات ہیں بے گناہ. اس طرح سے نہ بے گناہی ثابت ہوتی ہے، نہ اس طرح سے عوام کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہے. یہ کیسز جو ہیں دھرتی ماں کو لوٹا ہے، شریفوں نے لوٹا ہے، اس طرح سے لوٹا ہے. اور یہ کہتے ہیں اقامے پہ نکالا گیا. او بھائی اقامے پہ نہیں ہے، وہ 10 والیومز ہیں. ذرا 10 والیومز دیکھ لو، آپ کے کالے کرتوت وہاں پر جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ آشکارا ہیں. اور ان کرتوتوں میں آپ کی جو ہے ادیبیہ پیپر ملز بھی ہے، اور آپ کے لندن کے فلیٹس بھی ہیں، 1 ہائیڈ پارک بھی ہے. اس میں ذرا 6 آف شور کمپنیاں بھی ہیں، شیل کمپنیاں. قاضی فیملی کے اکاؤنٹس بھی ہیں. اسحاق ڈار کا ایک اقبال جرم کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے.
इतनी ज़्यादा शवाहिद है, इतनी ज़्यादा बंडल के बंडल इनके जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, और जो जिस तरीके से लेयरिंग की गई और जिस तरह से इन्होंने फ्रॉड करके पाकिस्तान की दौलत लूट कर इन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी है। आज इनके माशाल्लाह फर्जंद अर्जमंद जो हैं वहाँ बहुत बड़ी रियल एस्टेट के टाइकून बने हुए हैं लंदन में। तो इसलिए ये कहना कि जी ये माशाल्लाह बेगुनाह है, तो इससे बड़ी जो है मैं समझता हूँ बदकिस्मती नहीं है। अभी तक तो मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी तक ये फिर वही शाखसाना करेंगे कि देखें जी उनकी सिक्योरिटी का मसला है, हम उनको सिक्योरिटी, जब मैं गवर्नर था तो मुझे भी कहते थे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जी, आप वहाँ जो है वो कैंसिल कर दें। मैं कह रहा था मैं तो जा रहा हूँ भाई, सिक्योरिटी जाने तुम जानो। सिक्योरिटी का रियासत का काम है सिक्योरिटी फराहम करना। ओपन ट्रायल ही एक ऐसा ट्रायल है जिसमें इंसाफ होता हुआ नज़र आता है या आना चाहिए। अगर आप सीक्रेटिव इस तरह से ट्रायल करते हो जेलों में, तो उसमें तो भाई ना किसी मीडिया को जो है इजाज़त है अंदर जाने की, ना किसी वकील को अंदर जाने की इजाज़त है, ना पब्लिक को अंदर जाने की इजाज़त है। वहाँ तो आप इस तरह से बंद कमरे में जो इंसाफ होते हैं, बंद कमरे के जो फैसले होते हैं, उसको कोई नहीं मानता, ना आवाम मानती है, ना कौम मानती है, ना मुल्क मानता है। इंसाफ के ऐवानों में ओपन होना चाहिए। दुनिया के यही कानून है, 352 ज़ाब्ता फौजदारी हमारा भी यही कहता है, ओपन ट्रायल ओपन कोर्ट्स में होना चाहिए। इसलिए सिक्योरिटी का मसला अगर है तो वो इनका है सिक्योरिटी का मसला, और उसमें अगर ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर मुल्क चलाना छोड़ दें। ये केयर टेकर जो चेयर टेकर गवर्नमेंट है, फिर ये अपने आप को फारिग करके तो फिर मुस्ताफ़ी हो जाए तो बेहतर है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते, किसी को अदालत आलिया या अदालत में पहुंचाने के भी लायक नहीं है, तो फिर ये मुस्ताफ़ी हो जाएं, फिर ये माने कि हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं। तो फिर किस लिए ये केयर टेकर और चेयर टेकर बने हुए हैं और इतने इनके अखराजात हो रहे हैं, और होम मिनिस्ट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है और इंटीरियर मिनिस्ट्री है और फलानी मिनिस्ट्री है। फिर ये किस बात के पैसे ले रहे हैं, आवाम के पैसों से ये पल रहे हैं, और ये जो है इन्होंने सारे इतना लल्ले तल्ले बना रखे हैं। सवाल है तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो जो 190 मिलियन पाउंड वापस हो गए हैं, क्या उसके बाद आप इस केस में 265K की एप्लीकेशन दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हमने पहले बिल्कुल दे रखी है, बेल एप्लीकेशन जाएगी। देखें, एक चीज़ तो ये है कि हमने वो जो चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ हमारी एक खारिज की और 8 को पजीरा की और उसमें रेस्टोर कर दी बेले खान साहब की। हम गए हुए हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमने पहले ही कर रखी है नालिश। लेकिन चूंकि यहाँ फिज़िकल रिमांड देना शुरू कर दिया है, तो हम इस पे संजीदगी से सोच रहे हैं कि क्या हम बेल आफ्टर रेस्ट की मूव कर दें। तो ये आज हम फैसला कर लेंगे इसका, वगरना सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पेंडिंग है जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी कहा है, होने के बाद इनकी पिटिशन इनफ्रक्चुअस हो गई है, जबकि बाकी 8 में उन्होंने प्री अरेस्ट रिस्टोर कर दी है। तो उसको हम देख रहे हैं, वे कर रहे हैं कि क्या हमारे उस सुप्रीम कोर्ट वाले मुकदमे पर ये असरअंदाज होगी, इस तरह करेंगे। क्योंकि दूसरी सूरत ये है कि ये वॉश आउट हो जाएगा ये सारा। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रेस्टोर करती है तो ये हमने जो कष्ट काटी है, इतनी तफ्तीश की, इतनी लंबी तफ्तीश की 9 मई से, तो ये 17 दिन हमारे ये वॉश हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते कि फिर हमें उस अजियत और कर्ब से गुजरना पड़े। तो हम इसको वे कर रहे हैं, इसको जो प्रॉज एंड कॉन्स को, तो आज फैसला इंशाल्लाह हो जाएगा। हो सकता है ज़्यादा इम्कान यही है कि हम प्री पोस्ट अरेस्ट बेल में एक सवाल है। पिछली जो समात हुई है उसमें आपने कहा था कि 25 से 30 नकात में एक दस्तावेज पेश किए नैब ने, जिसमें उन्होंने जिस्मानी रिमांड कल 4 टीमें आई हैं, रात करीबन 12 बजे तक वो यहाँ पर मौजूद। आज जब उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो वो तफ्तीश में उन्होंने क्या बताया कि कल की तफ्तीश वही 25 नुकात वो रिपीट दोहराए हुए थे, बल्कि उससे ज़्यादा थोड़े बढ़ गए जो इन्होंने जो कुछ किया हुआ है, और अब करने के लिए बाकी तो इनके पास रह कुछ नहीं जा सकता। वही रिपीट किया कि जी ये असली जो है ट्रस्ट डीड, ओ भाई तुमने सर्टिफाइड कॉपी ले ली है मुसद्दका नकल,
मुसद्दका नकल इन्होंने मुताल्लिका महकमे से ले ली है, उसके बाद आपको असली क्या करना है, तकाबल कराना है। ओ भाई साहब, तकाबल तो आप 50 दफ़ा करा चुके हो, क्या और तकाबल कराना है आपने। सो इसलिए कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी जिस पर वो ये कर सकते, नालिश कर सकते। बाकी तफन्नुन तबा के लिए माशाअल्लाह वो हर उस पे मौके पर और हर पेशी पर आकर एक नई कथा सुनाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब उन्होंने 190 मिलियन दे दिया उनका, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रह गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही रकम जो वो वहाँ से नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने बरामद की थी, वो जो बराह रास्त ली थी सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में, एग्जैक्टली मनोअन वो रकम, बल्कि जो बाकी थी सरप्लस थी वो तो सिंध गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन वो पूरी की पूरी रकम उन्होंने वफाकी हुकूमत को दे दी। तो इसलिए उसके बाद तो उनका कोई मुकदमा रह ही नहीं जाता। साहब एक चीज़ वाज़ह कर दें कि ये जो 3 और 4 टीमें या 3 टीमें आती हैं, सारा दिन तफ्तीश भी होती है, कुछ 6 घंटे 8 घंटे। एक तो ये बताइएगा कि क्या मामला, इतनी बड़ी तफ्तीश हो रही है, फिर कुछ चीज़ें सामने भी नहीं आती, आप बार बार वही चीज़ें रिपीट करते हैं, ये हो क्या रहा है? खान हंसता था, मैंने कहा यही बात आपके वाला सवाल किया। वो खान कहता है 2 4 5 10 मिनट के लिए मुझसे ये पूछते थे और उसके बाद गप्पे मारते थे सारा। उसके बाद ये जो है कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि 3 4 घंटे बैठ के सिवाय इसके के गप्पे मारते थे और एक आधा सवाल पूछ के तो उसका जवाब जो ज़ाहिर है वही होता था जो रिपीट चला आता था। तो ये तफ्तीश का एक ढोंग था और तफ्तीश एक ये दिखाने के लिए कार्रवाइयाँ, जिस तरह पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारी सरकारी महकमे और अफसरान को कार्रवाई दिखाने का बड़ा शौक़ है, तो ये जो भी इनको भेजने वाले थे उनको कार्रवाई दिखानी थी कि हम 4 टीमें गई हैं और हमने 11 घंटे इनसे तफ्तीश की और हमने इनको सोने नहीं दिया, हमने इनको बैठने नहीं दिया, हमने इनको परेशान किए रखा है। यकीन कीजिए ना खान पर ज़रा बराबर परेशानी के आसार नहीं थे। हंसता था खान के ये मुझसे इतनी जो टीमें आई हैं सिवाय 2 4 5 मिनट 10 मिनट के, बाकी सारी गप्पियाँ होती थी और ये तफ्तीश का ढोंग रचाने वाली बात थी। आज ना नईम हैदर बंचोता और आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा मज़े की आपके मुताबिक हो गई है लगता है। नहीं, मैं तो हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार खुदारा इस मुल्क के साथ जो है ना चलने दें। इस मुल्क में को अमन की ज़रूरत है, इस मुल्क को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस मुल्क में हम अगर इस तरह से किसी पार्टी को बनाएंगे और किसी पार्टी को हम मुनहदम कर देंगे, किसी को -1 का फार्मूला बनाएंगे और किसी को -2 का फार्मूला बनाएंगे, तो ये मुल्क एक कदम आगे जाता है 10 कदम पीछे जाता है। तो मैं यही सभी से ये बहुत अदब से अर्ज़ करूँगा कि खुदारा जमहूर पर रहम करें, जमहूर को उनकी हक़ हुक्मरानी दें, जमहूर को उनका जो है वोट का हक़ दें, उनको असेंबलियाँ बनाने का हक़ दें, उनको हुकूमतें बनाने का हक़ दें, पाकिस्तान को चलने का हक़ दें ताकि पाकिस्तान फले फूले और पाकिस्तान आगे को तरक्की करे। थैंक यू वेरी मच।